Namaste and Jai Swaminarayan everyone. Welcome to Satyam House Creative Assembly. જેનું શીર્ષક છે પ્રભુનું બળ એટલે Wait, hold on. ઓકે આઈ ગોટ ઇટ. આર્યનભાઈ, વેન આઈ વોઝ અ કિડ મને એક વખત એક સ્વપ્ન આવ્યું હતું કે હું એક દિવસ એક સુપર હીરો બનવાનો છું. સેવિંગ ધ વર્લ્ડ, વેરિંગ અ કૂલ કોસ્ટ્યુમ, મે બી ઇવન ફ્લાઇંગ અરાઉન્ડ. Oh please, you, a superhero. અરે પણ આર્યનભાઈ, એમાં હસવાની શી જરૂર છે? ભાઈ, ક્લાસમાં તો ઊંઘ્યા કરો છો અને સુપર હીરો બનવું છે. લેટ મી ગેસ યોર નેમ. કેપ્ટન ઉંગડસિંહ, ધ હીરો who saves the world by sleeping through the dangers. Hey, at least I had big dreams. What about you? What do you want to become? Oh, my dreams. My dreams are way cooler. I want to be rich, like super rich. Big mansions, luxury cars, a private island. બસ આટલું જ? થોડું વધારે લઈ લો. ગાડી, બંગલા, પ્રાઇવેટ આઇલેન્ડ અને આટલાથી ન થાય તો માર્સ પર થોડી ઘડી જમીન પણ લઈ લો. જયદત્તભાઈ, તમને અત્યારે મસ્કરી લાગે છે, પણ એક દિવસ તમે જોતા રહી જશો. વન ડે આઈલ બીકમ ધ રિચેસ્ટ પર્સન ઓફ ધી વર્લ્ડ. Oh, really? Maybe in the next life. Look at you. Right now, you are rich in bad jokes. જયદત્તભાઈ, you have a point. Dear friends, dreaming is easy, but achieving those dreams, that's the real challenge. આર્યનભાઈ, તમે તો મુદ્દાની વાત કરી. The problem is, most of us just keep dreaming, but don't take the next step. The next step? You mean like waking up out of the dream? Yes, exactly. You have to wake up and start working towards your dream. Friends, we all dream about being rich, famous, or successful. But here is the catch. Dreams don't work unless you do. Having a dream is just the starting line. But if you want to reach the finish line, you need to work hard towards your dream goal. And some of the greatest minds and achievers in history, they faced challenges, mockery, and setbacks, but did not give up. Absolutely, આર્યનભાઈ. માત્ર સ્વપ્ન જોવાથી કોઈ કામ થતું નથી. જીવનમાં સફળતા માટે 3 બાબતો જરૂરી છે. જીવનમાં કોઈ ધ્યેય નક્કી કરવું પડે, પછી એ ધ્યેય માટે સોલિડ મહેનત કરવી પડે. And what is the third step? એ બધી વાત જો હમણાં જ તમને કહી દઈશ તો તમને મજા નહીં આવે. So when will you tell me? Oh, you will find out. We have got some incredible stories to share about people who faced tough challenges but never gave up. So, what do you say? Should we dive into their stories? They might just inspire us to chase our own dreams. Let's get started. First up is a story about someone who was called the dumbest boy in school but turned out to be one of the greatest geniuses of all time. Look at him, scribbling again. Hey Einstein, are you inventing a new way to fail your exams? Forget physics. Albert, you can't even tie your shoelace properly. Maybe you should invent a machine to do that for you. अबे ओ,
ધીમી ગતિ. Why do you even bother coming to school? Everyone knows you're the slowest learner here. Even the teacher gives up on you. Hey Albert, I heard the teacher asked you to solve a problem. Did you take a whole day just to figure out Facebook to open? Maybe he is solving the mysteries of universe in his dreams. Actually, Albert is a genius. He's just hiding it so well that even he doesn't know. You are always so lost. Maybe you should invent a machine to find your brain. Maybe I am slow and maybe I think differently, but that's okay. I am going to follow my ideas and work hard. Someday you all will see what I can do. This is Albert Einstein. He did not speak until he was 4 years old and struggled in school as a child. People said that he would never achieve much. His classmates made fun of him for his unconventional ways. But Albert wasn't discouraged by the teasing. Albert Einstein went on to revolutionize science with his theory of relativity, becoming one of the greatest physicists in history. I discovered the theory of relativity. My questions have helped change how we understand the universe. Remember, great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. Don't let anyone define what you can or cannot do. Have faith, keep asking questions, and believe in your potential. I followed 7 steps for success. First, destination. Second, determination. Third, planning. Fourth, hard work. Fifth, hard work. Sixth, hard work. And seventh and the final step is also hard work. Hey Shrikant, what are you reading? Can you even read? ओ भाई लोग देखो देखो चमत्कार देखो अंधा श्रीकांत पढ़ रहा है Hey Shrikant, how do you even know you are reading the right book? I know which book I am reading. I mean, you can't even see. How are you going to pass these tough exams? तू अंधा है अंधा, पता है ना तुझे? अरे आनंद, कल जब टीचर ने पूछा था कि बड़े होकर आप सब क्या बनना चाहते हो तो यह महाशय क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलता है? बोलता है सर आई वांट टू बी द फर्स्ट विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. क्या? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? अरे श्रीकांत ये बड़े बड़े सपना देखना छोड़ दे फाइंड समथिंग इजियर इन लाइफ. You may think my blindness defines me, but you are wrong. I may not see the world like you do, but I see something far more important. Sight is for eyes, and vision is for mind. And with hard work, prayer, and belief in myself, I will prove that no obstacle can stop me. This
is Shrikant Bola, a young boy from a small village in India who was born visually impaired. His classmates doubted his abilities, and even some teachers thought that he could not succeed. With hard work, he not only excelled in his studies but also became the first visually impaired international student to gain admission to the prestigious Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the USA. But Shrikant did not stop here. After graduating, he founded the Boland Industries, a company dedicated to creating eco-friendly products while employing differently abled individuals. His mission? To prove that limitations are only in the mind. Always remember, your abilities are what define you, not your limitations. I believed in hard work and drew strength from prayer. Today, Boland Industries is not just a company, it's a movement to empower others like me. Challenges are not the end, they're the beginning of greatness when you combine hard work with faith and vision. With faith in God, determination, and effort, even the greatest obstacles can be overcome. Now, let's take a glimpse into my journey. कभी शुरू में बचपन में ऐसा नहीं लगा कि मैं होप लूज़ कर देता हूँ, मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ, मेरे साथ प्रॉब्ली अच्छा नहीं होगा क्योंकि सब लोग मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हैं, मुझे दूर रखना चाहते हैं, मैं लास्ट बेंच पे बैठता हूँ. उस टाइम पे पर्सपेक्टिव बनाना कि लेट्स स्टे पॉजिटिव और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूँगा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एटलीस्ट जब आप उस फेज़ में जा रहे होते हो, जब आप छोटे होते हो. देखिए, see, now I can tell you anything, but putting myself in those shoes is a difficult thing. But see, I was too small to even understand मैं छोड़ दूंगा. तो मैं I was too small to say fight. Because मैंने वो एज में था कि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि चलो यार ये मेरे से नहीं होगा, किसी को मैं नहीं चाहिए तो मैं भी छोड़ दूंगा. गिव दैट एंड ऑल नाउ वी कैन से, और आफ्टर द एज ऑफ 10 or 12 यू कैन से, बट एट द एज ऑफ 5, 6, 7 years एक ही भाव होता है लोगों में कि मैं लड़ूंगा. आई थिंक दैट लड़ना हैज बिकम अ DNA ऑफ माई सेल्फ. तो मैं लड़ते रहा हूँ और लड़ते रहूंगा ही till I achieve my final destiny. क्योंकि flight, we generally have flight or fight response in life. So that is innate. मतलब that comes with us. Either you run away from the problem or you face it. True. So मुझे क्या ना, मैं वैसे तो नहीं देख सकता हूँ, तो रन करना बहुत दिक्कत है. तो किसी को जाके मार देता हूँ, तो खड़ा होके फाइट करना आसान है. तो वही आई चोज एंड आई हैव चोजन दैट पाथ कि खड़ा होके लड़ना और जीत हासिल करना. यही मेरा DNA है कि जाने दे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दीजिए, विल फाइंड अ वे टू ओवरकम इट. टॉकिंग अबाउट 12th में ऑलमोस्ट लेट्स से 90% आए, एंड वहाँ से फिर आपने कौन से कॉलेज में गए आप? तो मैंने यहाँ IIT कोचिंग वगैरह ट्राई किया, बिट्स पिलानी को अप्लाई किया, हॉल टिकट वगैरह नहीं मिला. देन IIT वालों ने IIT कोचिंग सेंटर्स मैंने लिया नहीं है क्योंकि भाई आपको पढ़ाने में हमको नहीं आता, पहले थिंग. एंड सेकंड थिंग इज़ यू आर नॉट फिट टू काइंड ऑफ स्टडी दिस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. तो मैं बोला ठीक है यार, यहाँ मैं आई थिंक जहाँ मैं यहाँ फिट नहीं हो रहा हूँ तो और जगह है मेरे लिए कि मैं बेटर एक्सेल कर पाऊँ. ओके. एंड दैट्स हाउ I applied to foreign universities with the help of my mentors, and because वो भी एक destiny होता है ना कि if you lose somewhere you are poised to register your win elsewhere. True. तो apply किया, lot of people have helped in this process, and I'm very grateful to them for everyone who made me what I am today. And मैंने वहाँ with scholarship join कर लिया. And I enjoyed my time there in the US MIT. Okay. तो मुझे MIT में admission मिला with scholarship as the first international blind student. तो in the world. Yes, in the world.
Sachin, you are so small. Do you really think you will ever be good enough to play professional cricket? Cricket is for tough players, not for kids who can barely hold a bat properly. You will never make it. हाँ, मेरे बटुक सचिन भैया, क्रिकेट में बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए ताकत चाहिए. तेरे पास ना तो हाइट है ना ताकत है. क्रिकेट तेरे बस की बात नहीं है बटुकलाल. स्टार्ट प्लेइंग विद अस. लाफ ऑल यू वांट. आप लोग जी भर के हंस लो. जितना हंसना है उतना हंस लो. आई डोंट केयर व्हाट अदर्स से. I love this game and I will work harder than anyone else. Every day, every hour, I will keep practicing until I make it. मैं खेलेगा. This is Sachin Tendulkar. Ever since he was a young boy, Sachin dreamed of playing cricket for India. People doubted him, saying that he was too small and not skilled enough. But Sachin had something powerful, his passion and his relentless dedication to the game. Through years of practice, discipline and hard work, he became one of the greatest cricketers in history, breaking records and inspiring millions. People throw stones at you, and you convert them into milestones. Never let anyone else define your limits. If you love something, work hard, and you can achieve greatness. Let's take a glimpse into my journey. Well, let's share a few stories, I reckon. Why don't we start right at the beginning? I did not know. I mean, I was only 11 years old. I did not know what were the big tournaments, but the dream was there in front of me. I wanted to play for India because as a 10-year-old, I had seen Kapil Dev lift that beautiful trophy at Lord's, 1983 World Cup. So I had also joined the celebrations not knowing the significance of winning the World Cup. So that's how my cricket started, and I always wanted to win the World Cup. That was the reason I started. And as the time went by, I started enjoying cricket and I started realizing the challenges of cricket. And my coach was instrumental, and along with my brother, to my elder brother Ajit, to make me realize the importance of leading a disciplined life, a focused life, and to make me push harder. They found reasons, and even towards the end of my career, I followed that formula. If I scored runs, let the rest of the world talk about it. I think about the next game. And that, right from my school days, became an unwritten formula, unwritten law at home, that we don't talk about last game, we talk about next game. And however many runs I scored, I wanted to go out and score more than that. So if I didn't score, I would have a restless night. If I scored runs, I would still have a restless night, thinking that how am I going to score more? And that's how it all happened. I mean, I normally don't discuss numbers, but this is something that I must share with all of you. The first test series was an important series because I was only 16 and I did not know at that time what I was facing against. I mean, you talk about Imran Khan, world-class bowler, Wasim Akram, amazing, absolutely super, all-time, one of the greatest bowlers to have played. Waqar Yunus, I would put him in the same league. Abdul Qadir, again in the same league. So it was a world-class attack, and I went out to bat in the first game, and straight from school cricket to one season of first-class cricket, and then to play against the best bowling attack in the world. I was clueless. I had no idea. I was getting beaten by the pace. I had never experienced someone bowl at 90-95 miles an hour, and I could actually see the ball, but
while I was reacting, the ball was more towards the keeper and not closer to the keeper, rather than it should be closer to me. But and I said, oh, this is a wrong place, and you got in the wrong place at the wrong time. And I got out on 15. While walking back, I somehow controlled my tears. I was only 16 then, so I was allowed to do all that. I went to the bathroom and I cried, and I looked at myself in the mirror, said, this level of cricket is not for you. You're not good enough to do all this. And fortunately, I got about 6 days in between. So I ended up speaking to a lot of the senior players in the team, the coach, and they all said that, you batted as if you were playing a school match. This is not a school match. You need to learn to give respect to these world-class bowlers, and you need to just hang around there, give yourself some time. And in the next match, I went out. I was just hoping that I get picked for the next game, which I was. And the next game, I decided not to look at the scoreboard. I said, the only time I'm looking in the direction of the scoreboard is to look at the clock, because I had decided my target was that I'm going to bat for half an hour, not worrying about runs. And after half an hour, I got used to that pace, and I said, I can deal with this pace. It's not easy, but it's not impossible. And that changed my thinking. I scored 59 in that test match. And from there on, I never doubted my ability. But the first match, I thought it was my first and the last one. Words have power, more power than a sword or any weapon. વર્ડ્સ હેવ પાવર, પણ મોઢામાંથી વર્ડ્સ તો નીકળતા નથી. આ તોતડાને તો એવું થઈ ગયું છે કે આમ અરીસા સામે જોઈને પ્રેક્ટિસ કર્યા કરવાથી એક દિવસ બહુ મોટો ઓરેટર થઈ જશે. Edmund, no one can understand what you are saying with that stammer. You will never be able to speak in public. Yeah, maybe you should give up on being an orator. Just stick to writing. At least you can hide behind your pen. Or trying acting like mime. Maybe that way no one will notice that stammer. તારા માટે તો તોતડાની એક્ટિંગ સારી રહેશે. Edmund, just give up. Public speaking is not for you. I may stammer, but I will speak. I will practice every day, and one day my words will carry weight. No matter how many times I have to repeat them.
This is Edmund Burke. When he was a child, he had a stammer and found it difficult to speak smoothly. His classmates teased him, saying he would never become a good speaker. But Edmund was determined, and so he practiced and practiced. When he grew up, he not only overcame his stammer but also became one of the greatest orators in history, known for his powerful speeches in the British Parliament. Speech is power. Speech is to persuade, to convert, to compel. Never let your weaknesses define you. With hard work and belief in yourself, you can overcome anything. Keep working hard and keep praying. There is no limit to what you can achieve. શું કરવા આવ્યા છીએ અને શું કરી રહ્યા છીએ એની જાગૃતતાથી જીવીએ તો જ આપણા ધ્યેયની ક્લેરિટી થાય. વર્ષો પહેલાં સ્વામીજી એક પ્રસંગ કહેતા હતા. સરોદય 1978 સ્વામીજીએ સરોદય ગ્રંથ લખ્યો. એમાં બીજા ચેપ્ટરમાં એક પ્રસંગ સ્વામીજીએ મૂકેલો છે. લંડન બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટમાં પાર્લામેન્ટમાં ટોપ વક્તા તરીકે જે વ્યક્તિ છે એની વાત સ્વામીજીએ કરી છે. એનું નામ છે એડમંડ બર્ગ. આ પ્રસંગ 75 એ અરસામાં સ્વામીજી આ પ્રસંગો ખૂબ કહેતા. કે વ્યક્તિ જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતી હતી તો એને તોતડો હતો. બોલવાની જીભ અટકતી હતી. ફ્લુઅન્ટલી એ બોલી શકતો નહોતો. આપણે બોલતા હોય જીભ અટકાતી હોય તો આપણને થાય, થોડો સંકોચ થાય. કોઈ આપણી મસ્કરી કરે એમાં આપણે હતાશ થઈ જઈએ. પણ આ દીકરાએ પણ એવું જ થતું હતું. પોતે સ્કૂલમાં ભણે એટલે બોલવામાં પણ પૂરું ક્લિયર ખ્યાલ ના આવે એવું બોલે. છોકરાઓ મસ્કરી કરે. અને બહુ દર્દ થાય. મોઢું નીચું કરીને બેસી રહે. પછી એને નક્કી કર્યું આપણે એવું હોય તો શું કરીએ. આપણી પરિસ્થિતિ હોય કે આપણે કોઈ બોલીને કોઈ મસ્કરી કરતા હોય તો આપણે નાના હોય તો સ્કૂલ જવાનું બંધ કરી દે, ગીવ અપ કરી દે, નહીં જવું સ્કૂલે, તમારી મસ્કરી કરે છે. એ દીકરાએ શું કર્યું, બધાને મસ્કરી કરી, તું તારા વક્તવ્યથી બીજાને પ્રભાવિત કરી શકવાનો છું. વક્તવ્ય આપવાની ક્યાં વાત છે, જીભ જ ક્લિયર બોલાતું ન હોય તો. પણ એના પછી નક્કી કર્યું કે એની હાવ મારે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં ટોપ ઓડિટર થવું છે. હવે શક્ય લાગે? જેની ક્લેરિટી જ નહીં શબ્દોની ને બેસ્ટ ઓડિટર થવું હોય તો. પણ એને નક્કી કર્યું, સંકલ્પ કર્યો મારે થવું છે. એની પાસે એને એફર્ટ મૂકવાની ચાલુ કરી. રોજ ઘરની અંદર મિરરની સામે
બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરે. એકલો એકલો પોતે છે. પ્રેક્ટિસ કરતાં 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 ધીરે 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 એની અવાજ થોડી ક્લેરિટી આવવા માંડી. એને હોપ બંધાણી કે નાવ હવે હું મારું જે ધ્યેય છે એ સિદ્ધ કરી શકીશ. ખૂબ પ્રેક્ટિસના ફળ સ્વરૂપે ફ્લુઅન્સી આવી અને કહેવાય છે કે એ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટનો ટોપ વક્તા થયો. એને પોતાનું એફર્ટ એને કે ભગવાન નહોતા મળ્યા, એને કોઈ બળ આપનાર નહોતું, એને કોઈ આશ્વાસન આપનાર નહોતું, છતાં પણ એ વ્યક્તિ પોતાનું ધાર્યું નિશાન જો પાડી શકતી હોય, આપણી માટે તો આટલા બધા આપણને પ્રોત્સાહિત કરનારા છે. સ્વામી જેવા પુરુષ એ આપણી ગોદ છે. સ્વામીજી આપણને ગ્રહણ કર્યા છે. એના આશીર્વાદની હું બળ છે તો આપણે પણ જેવા ધારીએ એવા થઈ શકે. પણ નડે શું? ડાયવર્ઝન. મેન હાઈવે પર જતા હોય, કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ આવે, આપણી 70, 80, 85 માઇલની સ્પીડ પર આપણી ગાડી જતી હોય અને વચ્ચે ડાયવર્ઝનનું પાટિયું આવે, રોડથી નીચે ઉતરવાનું થાય, બીજા રોડે ચડવાનું થાય, તો જે ટાઈમે આપણે પહોંચવાનો સંકલ્પ હોય એ ટાઈમે આપણે પહોંચી શકીએ નહીં. અલૌકિક આપણા અનુભવની વાત છે. આપણે બધા ડ્રાઈવ કરીએ છીએ ગાડી, તો આમાં પણ જો આપણે ટાઈમસર ન પહોંચી શકતા હોઈએ તો જીવનની જે યાત્રા છે એમાં પણ જો ડાયવર્ઝન આવે તો આપણે ધારેલા માર્ગ પર આપણે ચાલી ન શકીએ. તનિષભાઈ, આ આઇન્સ્ટાઈન, સચિન, શ્રીકાંત બોલા અને એડમંડ સ્ટોરીઝમાંથી 2 વાત તો ક્લિયર થઈ ગઈ કે જીવનમાં કોઈ ધ્યેય નક્કી કરવું પડે અને એ ધ્યેય માટે જોરદાર હાર્ડવર્ક કરવી પડે. પણ શું? પણ ત્રીજી વાત ખબર ના પડી. ત્રીજી વાત? કઈ ત્રીજી વાત? તમને યાદ છે શરૂઆતમાં જયદત્તભાઈએ વાત કરી હતી, જીવનમાં ધ્યેય જોઈએ, મહેનત જોઈએ, પછી ત્રીજું સ્ટેપ તો તેમને કહ્યું જ નહીં. ઓહ અચ્છા, તો તમને ત્રીજું સ્ટેપ પકડાયો નહીં. હમણાં જ ગુરુ હરિએ એડમંડ બર્ગની વાત કરીને કે પણ એમાં તો એના હાર્ડવર્કની વાત કરી. એના હાર્ડવર્કની વાત કર્યા પછી એન્ડમાં કહ્યું ને કે એને કોઈ બળ આપનાર નહોતું, છતાં પણ જો એ વ્યક્તિ ધાર્યું નિશાન પાડી શકતી હોય તો એની સામે આપણને તો સ્વામીશ્રી મળ્યા છે. આપણે તેમના બળે શું ના કરી શકીએ? આપણે જેવા ધારીએ એવા થઈ શકીએ. એટલે કંઈ સમજાયું નહીં. એટલે ત્રીજું સ્ટેપ એટલે પ્રભુનું બળ. દુનિયામાં 5 પ્રકારના બળ છે: શરીર બળ, મનોબળ, બુદ્ધિબળ, આત્મબળ અને પ્રભુનું બળ. આ 5 બળોમાં પ્રભુનું બળ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અચ્છા, તો યહ બાત હૈ, પ્રભુનું બળ ધ અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ. યસ, પ્રભુનું બળ. પરંતુ તનિષભાઈ, પ્રભુનું બળ એટલે શું? એ કેવી રીતે મળે? પ્રભુનું બળ એટલે ભજન, પ્રભુને સંભાળવાના. તમે તો જોયું છે ને ગુરુ હરિપ્રભાત સ્વામીજી કેવી રીતે દરેક ક્રિયામાં
સ્વામીશ્રીને સંભાળતા જ હોય છે. હા, એ તો મેં જોયું છે. ખાતા પીતા, ઉઠતા બેસતા, હાલતા ચાલતા, એમ દરેક ક્રિયાઓમાં તેઓ સ્વામીશ્રીને જ સંભાળતા હોય છે. એમના મુખમાંથી હંમેશા એક જ ઉદ્ગારો નીકળતા હોય છે, હે હરિ હરિ. તરીશભાઈ, નાવ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સેટિંગ અ ગોલ gives you direction, effort moves you forward, but prayer gives you strength when things get tough. બિલકુલ સહી સમજે હો. યુ અન્ડરસ્ટુડ કરેક્ટલી. પ્રેયર ઇઝ આર ફ્યુલ. ઇટ પ્રોવાઇડ સ્ટ્રેન્થ when the journey gets tough. એ જ વાત ઉપર ચાલો આપણે ગુરુ હરિના થોડા જીવન પ્રસંગો નિહાળીએ. એમાંથી આપણે પ્રભુનું બળ કેવી રીતે લેવું એની સૂઝ આવશે. જય સ્વામિનારાયણ ભક્તિ સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ આરવ. તને જ યાદ કરતો હતો હમણાં. IELTSની એક્ઝામનું શું રિઝલ્ટ આવ્યું? ભક્તિ સ્વામી, મેં એટલે જ તમને ફોન કર્યો છે. શું થયું? ફેલ થઈ ગયા? સ્વામી, આમાં ફેલ કે પાસ એવું નથી આપતા. 1 થી 9 સુધી બેન્ડ આવે છે. 1 બેન્ડ એટલે એકદમ નીચે અને 9 બેન્ડ એટલે એકદમ બેસ્ટ. આપણા કેટલા બેન્ડ આવ્યા? સ્વામી, 3.5 બેન્ડ આવ્યા છે. 3.5 બેન્ડ આવ્યા એટલે હવે ફેલ જેવું જ કહેવાય એમ ને? હા સ્વામી, ગુડ યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન લેવું તો મારે મિનિમમ 6 બેન્ડ જોઈશે. તો પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બરોબર મહેનત કરી ફરી એક ટ્રાય આપો. આ 3.5 બેન્ડ ના ચાલે. ભક્તિ સ્વામી, હવે તો હું થાક્યો છું. દર વખતે મેં મહેનત કરી છે. સ્વામી, આ મારો 7th ટ્રાયલ હતો. આપ કોઈ રસ્તો સુજાડો. હવે તો કાંઈ સમજાતું નથી. શું કરવું? સાંભળ, તું ભજન કરે છે? હા સ્વામી, કરું છું. કેટલું કરે છે? મિનિમમ રોજનું 30 થી 40 મિનિટ તો થાય જ છે. સોશિયલ મીડિયા બંધ કર્યું છે? હા સ્વામી, આપે છેલ્લી વખત કહેલું પછી 30 મિનિટથી વધારે વાપરતો જ નથી. તું સોશિયલ મીડિયા મિસયુઝ નથી કરતો, બરાબર મહેનત કરે છે અને સિન્સિયર ભજન કરે છે. પછી કેમ સારું રિઝલ્ટ નથી આવતું? તું સાચું કહે છે મને? આ બધું તું સિન્સિયરલી ફોલો કરે છે? હા સ્વામી, હું સાચું કહું છું. હું સિન્સિયરલી ફોલો કરું છું. આ 7 વખતના ટ્રાયલ પછી ફરી એક્ઝામ આપવાની હવે હિંમત જ થતી નથી. હવે હું થાકી ગયો છું. કાંઈ સૂચતું નથી. સ્વામી, મારા કરિયરનું શું થશે હવે? બેટા આરવ, તું ચિંતા ના કરીશ. સ્વામીજી ક્યારેય આપણું અહિત ન કરે. સ્વામીજી આપણી સાથે જ છે. હમણાં ગુરુ હરિ પધારે છે ત્યારે હું તારી પ્રાર્થના પહોંચાડી દઈશ. હું તને પછી ફોન કરીને જણાવું છું, બરાબર? ઓકે સ્વામી, થેન્ક યુ.
જય સ્વામિનારાયણ સ્વામીજી. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામીજી, આ જયભાઈ આપણા યોગી તલાવાડી ગામના યુવક છે. સત્સંગ સભામાં રેગ્યુલર છે. એમને ભણવામાં અઘરું પડે છે. ધોરણ 10માં એ 3 વખત નપાસ થયા છે. આપ આશીર્વાદ આપો. કેમ ભાઈ, ખેતી કરવી છે? ના ના સ્વામી. હરિપ્રસાદ સ્વામીજી કોઈને એમ જ આશીર્વાદ નથી આપતા. મહેનત કરવી પડે ને ભજન કરવું પડે. સ્વામીજી કાયમ આશીર્વાદ આપતા એવું કહેતા હતા કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી 45 મિનિટનું ભજન કરે અને મિનિમમ 4 કલાકનું વાંચન કરે તો એને મહારાજ પાસ કરી દે. તમે આ 2 આજ્ઞા પાડશો? જી સ્વામીજી. સ્વામીજી, હું વાંચું છું, પણ છે ને મને કશું જ યાદ રહેતું નથી. યાદ ના રહે તો પણ વાંચન કરવાનું. વાંચવાની જવાબદારી આપણી ને યાદ રખાવવાની જવાબદારી સ્વામીજીની. સ્વામીજી, મને વાંચવામાં બહુ જ કંટાળો આવે છે. આપણા મનને કંટાળો આવે, ગમે નહીં, છતાં પણ વાંચવાનું છોડવાનું નહીં અને ભજન ચાલુ રાખવાનું. તો પછી સ્વામીજીના આશીર્વાદ છે જ. પછી આપણે પાસ થઈ જવાશે. બરાબર? જી સ્વામીજી. દયાળુ, મારે એક પ્રશ્ન છે. સભામાં ઘણી વખત નિષ્ઠા અને સ્વરૂપ નિષ્ઠા એવા શબ્દો સાંભળવામાં આવે છે. તે બેમાં કોઈ ફેર ખરો કે બંને એક જ વસ્તુ છે? અને બીજું, પોતાનું બળ અને પ્રભુનું બળ લીધું ક્યારે કહેવાય? સ્મિતભાઈએ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો. જી. તું સ્કૂલે પરીક્ષા આપતો હોય તો જે યાદ કર્યું હોય એ પરીક્ષામાં લખી દે. એ તારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ છે. હું લખું છું એવું માનીએ એ પોતાનું બળ છે. અને હે સ્વામીજી, મારામાં રહીને તમે લખજો એવી પ્રાર્થના કરીએ એ પ્રભુનું બળ લીધું કહેવાય. તું એવીએમમાં સ્પોર્ટ્સ રમે છે? હા સ્વામીજી. કયું સ્પોર્ટ્સ રમે છે? હું બાસ્કેટબોલ રમું છું. તને બાસ્કેટમાં શોટ મારતા આવડે? હા જી. તું બાસ્કેટમાં શોટ મારી શકે છે એ તારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ છે. એ તારા પ્રત્યેની નિષ્ઠા છે. અને જો તું એવું માને કે આ દેહ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીનો છે અને હરિપ્રસાદ સ્વામીજી આ દેહમાં રહીને શોટ મારે છે તો એ સ્વરૂપ નિષ્ઠા છે. થેન્ક યુ સ્વામીજી. સ્વામીજી, મુંબઈનો એક દીકરો છે. પરદેશ ભણવા જવા માટે ઇંગ્લિશની IELTS કરીને એક એક્ઝામ આવે છે. તે દીકરાએ 7 વખત ટ્રાયલ આપ્યા અને 7 વખત ફેલ થયો છે. 7 વખત? હા સ્વામીજી. હવે ગભરાઈ ગયો છે. ભજન પણ કરે છે, રેગ્યુલર સભા ભરે છે. હવે એને કાંઈ સમજાતું નથી કે શું કરીએ. તો હવે શું કરીએ સ્વામીજી? એને કહેજો કે આપણે હવે ઠાકોરજીને એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે પ્રભુ, અત્યાર સુધી હું મારા બળે ખૂબ ઝઝૂમ્યો છું. હવે થાક્યો છું. હવે મારા બળને વિરામ આપીને તારા બળે જીવવું છે. એમ કરીને ભજન કરવાનું એને કહો. હાજી સ્વામીજી. આવી રીતે ભજન કરીએ ને તો એ ભજનથી બળ મળશે. એક્ઝામ આપવા જાય ત્યારે પ્રાર્થના કરવાની કે હે સ્વામીજી, તમારા બળે એક્ઝામ અપાવજો. હાજી સ્વામીજી. સ્વામીજી, આપણે વોકિંગ કરી લેવું છે? ચાલો ત્યારે વોકિંગ કરી લઈએ.
તનિષભાઈ, હવે બધું ક્લિયર સમજાઈ ગયું. પ્રભુનું બળ એટલે ભજન, એમને સંભાળવાના. હું કરું છું એ પોતાનું બળ. તું કરાવે છે તો હું કરી શકું છું એવું માનવું એ પ્રભુનું બળ. એબ્સોલ્યુટલી નિમિતભાઈ, પ્રભુને સંભાળવા તો પડે ને, કારણ હી ઇઝ ધ ઓરિજિનલ સોર્સ. બુદ્ધિ, શક્તિ બધું જ એમાંથી આવે છે. એક જગ્યાએ એક કોટ લખેલો હતો કે ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ ધેન યુ આર બ્યુટીફુલ. ગુરુહરિએ એ સૂત્ર વાંચ્યું એટલે ગુરુહરિ કહે આપણે આ સૂત્રને થોડું બદલીએ. બ્યુટી પછી FULની જગ્યાએ FOOL ફૂલ રાખીએ. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે ઓનલી પોતાની હોશિયારી કે પોતાની ડંફાસો માર્યા કરીએ તો આપણે સુંદર મજાના મોટા મૂરખ છીએ. આપણને એવું થઈ જાય કે હું હોશિયાર છું, મેં મહેનત કરી એટલે સારા માર્ક્સ આવ્યા. એ ખોટી વાત. હું ફાસ્ટ દોડ્યો એટલે એથ્લેટિક મીટમાં મારો પહેલો નંબર આવ્યો એવું વિચારીએ એ પોતાનું બળ, પરંતુ એ દોડવાનું બળ તો પ્રભુએ આપ્યું છે. માનવ જાણે મેં કર્યું કરતલ બીજો કોઈ, આદર્ય સહુ અધૂરા રહે, હરી કરે સો હોય, હરી કરે સો હોય. આપણે દરેક ક્રિયામાં મેં કર્યું એવું થઈ જાય, પરંતુ ભૂલી જઈએ છીએ કે કરનાર કરાવનાર તો પ્રભુ છે. Friends, let's keep reminding ourselves that પ્રભુનું બળ is supreme. It is the ultimate force that turns the impossible into possible. અને પ્રભુનું બળ એટલે ભજન. અને નાની મોટી દરેક ક્રિયામાં પ્રભુનું બળ કેવી રીતે લેવું હોય એ શીખવું હોય તો શું કરવાનું? એના માટે ગુરુહરિના જીવન તરફ નજર રાખવી પડે. એમના જીવન પ્રસંગો આપણા માટે ગાઈડિંગ લાઇટ છે. ચાલો ગુરુહરિ પ્રભાત સ્વામીજીના મુખે સ્વામીશ્રીનો બીજો એક પ્રસંગ સાંભળીએ, જેમાંથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે નાની નાની દરેક ક્રિયામાં પ્રભુના બળે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ. કે સ્વામીજી 8-10 મિત્રો સાથે વાંચતા હતા. રાતે 11 વાગે હોઈ જવાનું, 2:30 વાગે ઉઠીને 2:30 થી સવારના 7 વાગ્યા સુધી વાંચવાનું. ઉઠવા માટે અલાર્મ નહીં મૂકવાનું. એટલી જાગૃતતા હતી સ્વામીજી. એકવાર સ્વામીજી બાપા સાથે બેઠા હતા. ટપાલનું સેવા હોય એટલે બાજુમાં બેઠેલા અને ટપાલનું કામ બાપા એક નીચે આસન કરીને બેસતા, બાજુમાં સ્વામીજી બેઠેલા. બાપા હાથ ફ્રી હશે એટલે સ્વામીજીના લેફ્ટ હેન્ડમાં ઘડિયાળ સ્વામીજી પહેરતા, એટલે બાપા ઘડિયાળ પર હાથ ફેરવા કરે. પછી સ્વામીજી હસ્યા. પછી બાપાએ પૂછ્યું કે આ તમારા ટાવરમાં અલાર્મ ખરું? બાપા ઘડિયાળને ટાવર કહેતા, ઘડિયાળને ટાવર શબ્દ વાપરતા કે તમારા ટાવરમાં અલાર્મ ખરું? ત્યારે સ્વામી કે ના બાપા કે. પછી બાપાએ પૂછ્યું તમે સવારે કેટલા વાગે ઉઠો? બાપા 4-4:30 ઉઠી જાઓ. તો તમે કઈ રીતે ઉઠો કે? અલાર્મ ના મૂકો તો ઉઠાય કઈ રીતે કે? ત્યારે સ્વામીજી સરસ વાત કરી કે બાપા હું આપને પ્રાર્થના કરીને સૂઈ જાઉં, આપ મને ઉઠાડી દો છો. આપને પ્રાર્થના કરીને સૂઈ જાઉં છું, આપ મને ઉઠાડી દો. સ્વામીજી આપણને શીખવાડે છે પ્રભુના બળે જીવવાની વાત. બાપા બહુ રાજી થયા. બાપા કે ગુરુ બહુ મોટી વાત કરી તમે. આપણું ડેસ્ટિનેશન એ છે કે પ્રભુના માથે પડીને પ્રભુના બળે જીવવું.
હવે આપણે બધાએ એવી જાગૃતતાથી સેવા કરીશું કે કરનાર તું છું, કરાવનાર તું છું, તો નિમિત્ત માત્ર છું. આપણા જીવનનું ધ્યેય છે નિમિત્ત થઈને સેવા ભક્તિ કરવી. તે આપણું ક્લેરિટી ઓફ ડેસ્ટિનેશન આપણું છે નિમિત્ત થઈને સેવા ભક્તિ કરવી. આપણે બધા એવી જાગૃતતાથી જીવવું છે. સ્વામીજી એક દિવસ પોતાના પ્રસંગની વાત કરી. યોગી મારા ડાંગરાની ધરતી પર હતા. અને દીકરાઓને બાપા ગોષ્ઠી કરે રોજ. રાતના 12 વાગે બાપા પોતા માટે ગયા. દીકરાઓ સેવામાં જે હોય બાપાના જે તળિયા ઘી ઘસતા હોય કે એક્યુપ્રેશર કે જે કંઈ હોય, એમાં સ્વામીજી બધા સાથે સેવામાં હતા. ત્યારે બધું પત્યું એટલે પછી બાપાને પોઢાડી અને દીકરાઓ બહાર નીકળતા હતા. બાબા એકદમ પથારીમાંથી બેઠા થઈ ગયા. દીકરાઓ બાપાને પોઢાડીને નીચે ઉતર્યા. બાપા એકદમ જાગીને પછી સેવકને કે બધાને પાછા બોલાવો. બધા દીકરાઓ પાછા આવ્યા. બાપાએ બોલાયા એટલે સ્વામીજી બાપાને પ્રાર્થના કરી કે બાપા અમે અહીં જ છીએ. બાપા કે મારે 2 મિનિટ વાત કરવી છે. સ્વામીજી કે બાપા અમે અહીં જ છીએ, રોકાવાના છીએ, અત્યારે આપ આરામ કરો. જે કંઈક ગોષ્ઠી કરી આપણે સવારે કરજો. કે સહજ છે, ભક્તિના વિચાર આવે એટલે પ્રાર્થના સહજ. કે બાપા કે મારે એક વાત કરવી છે. બાપાએ બીજી વખત કહ્યું એટલે સ્વામીજીએ બધા દીકરાઓને બેસાડી દીધા. ત્યારે બાપાએ કહ્યું, એક જ મિનિટની બાપાએ વાત કરી. જે પકડાવા માંગતા હતા એ શું છે. બાપા ગુરુ હવે આપણે બધા સુવા જવા નાખીએ. સુવા જાવ તો જાગૃતતાથી સુવાનું. કે મારા હાથમાં શાસ્ત્રી મહારાજ છે, કે મારા પગમાં શાસ્ત્રી મહારાજ છે, કે મારી સાથે સુવા પણ શાસ્ત્રી મહારાજ આવવાના છે. આવા જાણપણે રહીને આપણે સુવાનું. હું જે કંઈ છું એ શાસ્ત્રી મહારાજને લઈને છું. હું જે કંઈ કરું છું એ શાસ્ત્રી મહારાજને લઈને કરી શકું છું. એવી જાગૃતતાથી આપણે જીવવું છે. આ લેસન યોગીજી મહારાજે આજથી 60 વર્ષ પહેલા સ્વામીજીને યોગને બાપાએ આપેલ. એક લેસન સ્વામીજી આપણી પાસે અપેક્ષા રાખે છે. આપણે બધાએ આવી જાગૃતતા જીવવું છે કે હું જે કંઈ છું તારે લઈને છું. હું જે કંઈ કરું છું તું કરાવે ત્યારે થાય છે. સૂકું પાંદડું પણ હલાવ્યું આપણાથી હલાય નહીં. શેકેલો પાપડ પણ આપણે ભાંગી શકીએ નહીં. એનો સંકલ્પના અમારા દીકરા એક સરસ વાત કરી હતી કે આ વાળ છે એને આમથી આમ થવું હોય તો પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા જોઈએ. એટલું ધાર્યું એનું થાય છે. તો આપણે જે કંઈક કરીએ છીએ એમાં આવી જાગૃતતા રાખવાની કે એ મહારાજ મને જાગૃત હું કરું છું એનું જાણપણ રંચ મારે મેં આવું કર્યું, મારે એટલો સરસ વિકાસ થયો. હું હતો તો આટલા દીકરાઓ શિબિરમાં આવ્યા. એ જાણપણથી પર થઈને આપણે ઉઠવું છે. એના માટેની આ એક આપણી શિબિર છે. હું માંથી તુમાં જવાની યાત્રા એટલે આપણી આ શિબિર. તો સ્વામીજીના ચરણમાં એટલી જ પ્રાર્થના કરે છે કે સ્વામીજી તમે ખૂબ અમને આપ્યું છે,
એ આપેલા ભાથાને નિરંતર વાગોળતા રહીએ. અને આપ જે અમારી પાસે કરવા માગો છો એ હુંમાંથી તુની યાત્રા આપના બળે આપની રીતે આપ કરાવો, એ જ આપના ચરણે અંતરની પ્રાર્થના સચ્ચાનંદ સ્વામી મહારાજની. અમે તારા બળે જીવીએ, સ્વામી તારા બળે જ જીવીએ. અમે તારા બળે જીવીએ, સ્વામી તારા બળે જ જીવીએ. હરિ તારા બળે જીવીએ, કેવળ તારા જ બળે જીવીએ. હરિ તારા બળે જીવીએ, કેવળ તારા જ બળે જીવીએ. હો સહજાનંદ સ્વામી અંતર્યામી, સહજાનંદ સ્વામી તમે અંતર્યામી. હો તને સર્વ કરતા હરતા માનીને અમે તારા બળે જીવીએ, સ્વામી તારા બળે જ જીવીએ. અમે તારા બળે જીવીએ, સ્વામી તારા બળે જ જીવીએ. ઓ હરિ તારા બળે જીવીએ, કેવળ તારા બળે જ જીવીએ. હરિ તારા બળે જીવીએ, કેવળ તારા જ બળે જીવીએ. હો અલ્પ સંબંધનો મહિમા સમજીને જીવીએ, અલ્પ સંબંધનો મહિમા સમજીને જીવીએ. તારી કથા ગોષ્ઠીમાં અવિરત ડૂબીએ, તારી કથા ગોષ્ઠીમાં અવિરત ડૂબીએ. ઓ તારી પારાવાણીનું અમૃત પીને અમે તારા બળે, સ્વામી તારા બળે, હરિ તારા બળે જીવીએ, કેવળ તારા જ બળે જીવીએ. અભાવ ને અવગુણથી દૂર જ રહીએ, અભાવ ને અવગુણથી દૂર જ રહીએ. ગુણ ગાઈને તમને રાજી કરીએ, ગુણ ગાઈને તમને રાજી કરીએ. એક તારો આશરો દ્રઢ છે માનીને અમે તારા બળે જીવીએ, સ્વામી તારા બળે જ જીવીએ. અમે તારા બળે જીવીએ, સ્વામી તારા બળે જ જીવીએ. હો સંપ સુરદ ભાવ
એકતાથી જીવાડજો એકતાથી જીવાડજો દાસાનો દાસ બનીએ એવી કૃપા કરજો દાસાનો દાસ બનીએ એવી કૃપા કરજો